حسد کی آگ ہے ہر سو جلن زیادہ ہے، حسد کی آگ ہے ہر سو جلن زیادہ ہے، اس لیے تو یہاں گھٹن زیادہ ہے، اس لیے تو یہاں گھٹن زیادہ ہے۔ میں دشمنوں سے نہیں دوستوں سے ہارا ہوں، میں دشمنوں سے نہیں دوستوں سے ہارا ہوں، میرے وجود پہ طاری تھکن زیادہ ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، کل بروز جمعۃ المبارک بندہ ناچیز نے ایک بیان ریکارڈ کروایا جس میں امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا دفاع کیا، اور مفتی حنیف قریشی جو پچھلے چند عرصے سے مستقل دعوت اسلامی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے اسے بے نقاب کیا۔ تو سامعین کرام، اس بیان میں بعض لوگوں نے یہ تاثر لیا کہ شاید جو حال ہی میں دعوت اسلامی کے چند اراکین کی طرف سے بعض خرافات اور بعض قابل اعتراض چیزیں سامنے آئی، شاید میں ان کا دفاع کر رہا ہوں۔ تو سامعین کرام، میں یقیناً ان چیزوں کا دفاع نہیں کر رہا تھا، بلکہ میں اپنے اس بیان میں مفتی حنیف قریشی کے اس پروپیگنڈے کو بے نقاب کر رہا تھا جو پروپیگنڈا پچھلے چند عرصے سے اس نے مستقل علماء اہل سنت کے خلاف جاری رکھا ہوا ہے۔ آپ حنیف قریشی کا ماضی دیکھیں تو کبھی وہ آپ کو پیر محمد غفران محمود سیالوی دامت برکاتہم العالیہ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہوا نظر آئے گا، کبھی وہ مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ مجدہ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا نظر آئے گا، اور کبھی امیر دعوت اسلامی امیر اہل سنت کے خلاف پروپیگنڈا کرتا نظر آئے گا، اور اسی طریقے سے مفتیان دعوت اسلامی اور دیگر علماء اہل سنت کے خلاف وہ پروپیگنڈا کرتا ہے اور انہیں بدنام کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ تو سامعین کرام، میں نے اس پروپیگنڈے کو اور اس مذموم حرکت کو بے نقاب کیا، نہ کہ ان چند خرافات اور چند قابل اعتراض چیزوں کا دفاع کیا۔ اور وہ جو چند خرافات اور چند قابل اعتراضات چیزیں سامنے آئی، اس پر یقیناً دعوت اسلامی بعض چیزوں پر رجوع بھی کر چکی ہے، اور انشاءاللہ امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی جو ہے باطل پر ڈٹنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ فوراً حق کو قبول کرنے والے ہیں، جیسا کہ علماء اہل سنت نے ان کی توجہ دلائی ہے۔ تو امید ہے کہ جلد ہی ان قابل اعتراض چیزوں پر رجوع اور وضاحت آ جائے گی۔ لیکن اس تناظر میں آپ مفتی حنیف قریشی کے پروپیگنڈے کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب اس نے حال ہی میں یہ بیان ریکارڈ کروایا، اس میں اس چیز پر بھی اس نے پروپیگنڈا کیا جس پر حال ہی میں ایک مفتی محمد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے رجوع کر چکے تھے۔ میری ایک ویڈیو بہت زیادہ انتشار افتراء کا باعث بن رہی ہے، جس میں بالخصوص میں نے یہ جملہ کہا کہ ناموس رسالت پر پہرا دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم روڈوں پر نکل کر شور شرابہ کریں اور اپنی ملک کی املاک کو نقصان پہنچائیں۔ تو یقیناً یہ جملہ جو ہے وہ اس سے تبادل ذہنی ٹی ایل پی کی جانب ہوتا ہے، یا ایسی تنظیمیں اہل سنت کی کہ جو ناموس رسالت پر منظم انداز سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتی ہیں، اسی کی طرف جا رہا ہے۔ لہٰذا بغیر کسی وضاحت کے، بغیر تشریح کے، توضیح کے، اگرچہ میری نیت ٹی ایل پی یا کسی اور اہل سنت کی تنظیم کی طرف نہیں تھی، لیکن چونکہ اس جملے سے شبہ تو یہی ہے، تو میں بغیر کسی وضاحت کے اس جملے سے رجوع بھی کرتا ہوں۔ اور قابل رجوع تھا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ اہل سنت میں میرا بیان انتشار اور افتراق کا باعث بن رہا ہے، تو انہوں نے اپنے بیان پر رجوع ریکارڈ کروا لیا۔ لیکن آپ مفتی حنیف قریشی کے مذموم مقاصد کو دیکھ سکتے ہیں، اس نے باوجود اس کے کہ اس پر مفتی محمد مدنی صاحب رجوع ریکارڈ کروا چکے تھے، لیکن پھر بھی اس نے اسے جو ہے آڑ بنا کر دعوت اسلامی کے خلاف اپنا پروپیگنڈا ریکارڈ کروایا۔ اور
दूसरा, जब मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने वो बयान रिकॉर्ड किया तो उसमें सबसे पहली बात ही उसने ये की, जब मेरा ये बयान रिकॉर्ड होगा, अपलोड होगा, तो देखेंगे कमेंट सेक्शन में दावत इस्लामी वाले आकर मुझे गालियां देंगे, ये गालियों का पूरा बरगेट है, मेरे ख़िलाफ़ गालियां देते हैं। अब ये भी उसके जो गुफ्तगू थी यकीनन दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि अगर आपको कोई गालियां दे रहा है तो यकीनी तौर पर वो दावत इस्लामी वाला नहीं हो सकता है, और बिलफ़र्ज़ अगर है भी वो कोई कारकुन या अमीर अहले सुन्नत का मुरीद, तो उसका ये अमल ज़ाती तौर पर है, उसका ये इनफरादी अमल है, ना कि उसके इस अमल के ज़िम्मेदार अरकान शुरा या दावत इस्लामी है। और फिर उसी बयान में जिसमें ये शिकवा कर रहे हैं कि मुझे गालियाँ मिलती हैं, उसमें जब गुफ्तगू शुरू की तो कहा कि दावत इस्लामी के जाहिल अरकान शुरा, जाहिल रुकन शुरा, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए और पूरी गुफ्तगू में इस तरह के गैर अखलाकी अल्फाज का सहारा लिया। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी, अगर आप चाहते हो कि आपको गालियाँ ना दी जाएँ तो आप किसी के ख़िलाफ़ और आप उन हस्तियों के ख़िलाफ़ जिनकी मोहब्बत यकीनन हज़ारों लाखों लोगों के दिलों में है, उनके ख़िलाफ़ जब बात कर रहे हैं तो आप कम इल्म भी तो कह सकते थे, लेकिन आपने कहा जाहिल और जाहिल रुकन शुरा, तो फ़लाँ फ़लाँ इस तरह की आपने गुफ्तगू की। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छे तरीके से गुफ्तगू की जाए तो आप एक मुफ्ती होने की हैसियत से तो अल्फाज का चुनाव दुरुस्त करें। जिन चीज़ों की तरफ आपने इशारा किया, जिन चीज़ों पर आपने एतराज़ उठाया, उन चीज़ों को दूसरे उलमाए किराम भी जो है एतराज़ कर रहे हैं और वो दावत इस्लामी की तवज्जो दिला रहे हैं, लेकिन आप उनका अंदाज़ भी देख लीजिए और मुफ्ती हनीफ कुरैशी का भी अंदाज़ देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी दावत इस्लामी, अमीर दावत इस्लामी की इस्लाह नहीं चाहता है, बल्कि उनके ख़िलाफ़ सिर्फ प्रोपेगंडा करना उसका मकसद है। जैसा कि मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया ने भी अपना इस लिहाज से बयान रिकॉर्ड करवाया। मेरी पहली गुजारिश ये होगी कि ये जो केक कट करने वाला मामला है इसको मेहरबानी करके रोक दिया जाए। दूसरी गुजारिश ये है कि यौमे विलादत अमीर अहले सुन्नत एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है। आप जानते हैं कि जो हमारा मुखालिफ मकतबा फ़िक्र है, देवबंदी मकतबा फ़िक्र कह लीजिए, अहले हदीस मकतबा फ़िक्र कह लीजिए, जश्न विलादत रसूल के सबूत के लिए हमें कितने दलाइल देने पड़े, कितनी किताबें लिखनी पड़ी। अब वो मामला हुआ, उसके बाद ये एक नया मामला आप शुरू कर देंगे तो इससे कितने दरवाजे खुलेंगे। अब मिसाल के तौर पर दीगर जो पीराने इज़ाम हैं, उनके जो मुरीदीन हैं, वो कहेंगे जी हम भी अपने पीर साहब का यौम विलादत मनाते हैं, और वो फिर इस तरह के सारे काम शुरू कर दें तो ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि जिस तरह इन चीज़ों से रुजू किया गया हज़रत साहिब हज़रत मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी दामजिल्लुहुल आली साहिब तक अगर मेरा ये पैगाम पहुँचे तो आप ख़ुद इस सिलसिले को ही रुकवा दें। ये जो बाकायदा दिन मनाना, जुलूस निकालना और बाकायदा जो है ना वो मुख्तलिफ एहतिमामात करना, इन तमाम चीज़ों से आप मना कर दें। लेकिन आप उनके अल्फाज का चुनाव देखिए और उनके गुफ्तगू को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाह है, और ये हज़रत जो हैं इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगंडा है। और ये प्रोपेगंडा हनीफ कुरैशी ने पिछले चंद अरसे से अपना जारी रखा है, और गाहे बगाहे वो अपने बुग़्ज़ का इजहार करता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, हसद की आग है हर सू जलन ज़्यादा है, हसद की आग है हर सू जलन ज़्यादा है, इसलिए तो यहाँ घुटन ज़्यादा है, इसलिए तो यहाँ घुटन ज़्यादा है। मैं दुश्मनों से नहीं दोस्तों से हारा हूँ, मैं दुश्मनों से नहीं दोस्तों से हारा हूँ, मेरे वजूद पे तारी थकन ज़्यादा है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को चाहिए कि अगर आप इस्लाह चाहते हैं तो उसका तरीक़ा भी इस्लाह वाला इख्तियार कीजिए। आपका जो तरीक़ेकार है और आपके जो अल्फाज के चुनाव हैं, यकीनन उससे आपके अंदर का बुग़्ज़ और आपके अंदर के हसद का इजहार होता है। और मुफ्ती हनीफ कुरैशी गालियों का शिकवा कर रहा था, हालांकि एक बयान मैंने भी रिकॉर्ड करवाया, मैंने तो दावत इस्लामी की हिमायत में रिकॉर्ड किया। यकीनन मेरे मुखालिफिन हनीफ कुरैशी के चाहने वाले थे,
انہوں نے مجھے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کتنی گالیاں دی، آپ وہ میری ویڈیو کے کمنٹس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ میں گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے زبان پر ان گالیوں کو لاؤں، ان غیر اخلاقی الفاظ کو لاؤں۔ تو مفتی حنیف قریشی صاحب، اگر آپ کے کمنٹ سیکشن میں کوئی شخص اپنے آپ کو دعوت اسلامی والا کہنے والا یا امیر اہل سنت کا مرید کہنے والا آپ کو گالی دے، تو آپ اس گالی کو اٹھا کر اس کا ذمہ دعوت اسلامی پر ڈالتے ہیں، تو کیا آیا میں بھی آپ کے اوپر یہ سارے الزامات لگاؤں کہ یہ آپ گالیاں دلوا رہے ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اور مفتی حنیف قریشی کو چاہیے کہ آپ جب گفتگو کریں تو آپ اپنے الفاظ کا چناؤ درست کریں اور اخلاق کے ساتھ گفتگو کریں، تاکہ آپ کے چاہنے والے بھی آگے اس طرح کے غیر اخلاقی الفاظ یوز نہ کریں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔